Welcome back, dear students. Last in our last session, we had started a new topic, that is from the grammar portion, homophones. What are homophones? Homophones are the words which have same pronunciation but different spellings and different meanings. This is what we have understood. So in the previous part, we had done an exercise, fill in the blanks. Hope you have understood. Today we will carry on with the same homophones with few more exercises on the same topic. Dear students, turn your attention towards page number 10 of your textbook. Kindly open page number 10. Task 2. Task 2. Fill in the blanks by choosing the appropriate word and complete the story. Fill in the blanks by choosing the appropriate word and complete the story. Here the story is given. Page number 10. This is a story dash. This is a story. Story, two words are given in the brackets. One is S-T-O-R-E-Y. Another is S-T-O-R-Y. Story. But even though the spellings are different, meanings are different, but the pronunciation is same. It sounds the same. Story, story. Both are same. In pronunciation, both sound the same way. Story. But different spellings and different meanings. Told by a knight, N-I-G-H-T, night, and K-N-I-G-H-T, night. There are two words, N-I-G-H-T, night, K-N-I-G-H-T, night. Once he received a letter when he dashed it. In the fill in the blanks, again we have two words to choose. One is R-E-D, red, another is R-E-A-D, red. Okay, both pronounce the same way, same sound. Let us know which one goes the best in the fill in the blanks according to the situation and meaning of the context. It dash through. Again, there are two words, T-H-R-O-U-G-H oblique T-H-R-E-W, through, through and through. T-H-R-O-U-G-H, through, T-H-R-E-W, through. He could not believe his own eyes. He could not believe his own eyes. Dash. Again there are two homophones, that is far, far and far. F-A-R. Far, and F-O-R, far. It was written dash. There are again two words, B-U-Y, by, and B-Y, by. None other than the queen of the land. Full stop. She asked him to meet her dash a secret place. There are two words here, A-T at and Y-E-T at. The night was in a fix. Night was in a fix. Then, but he thought dash a plan. There are two options here, O-F off, O-F-F off. To tide over this problem, he dash went. V-E-N-T went, W-E-N-T went to the meeting place, not alone, but along with his dash
wife. Dash wife. Again you have an option of F-A-I-R fair, F-A-R-E fair. Can you guess what happened then? So this is the story outline. Now let me explain this in Kannada also. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಭೂದಳದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ, ಒಬ್ಬ ಒಡೆಯ, ಸೈನ್ಯದಳದ ದಳಪತಿ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುವ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೈಟ್ಸ್. ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? KNIGHT, ನೈಟ್. ಆತನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕಥೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಅಂದಾಗ STORY, ಕಥೆ. STROEY, ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಮಹಡಿಗಳು, ಹಂತಗಳು. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು? STOREY. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸೋಣ ಕಥೆ ಅಂದಾಗ? ಎಸ್, STORY ತುಂಬಿಸೋಣವಾ? ಎಸ್, STORY. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ KNIGHT, ನೈಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ NIGHT ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೀವಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲಾಯಿತು, ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಅಂದರೆ NIGHT, ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದೀಗ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೈನಿಕ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿ? KNIGHT. This is the story told by a knight. Once he received a letter. When he read it, ಈ ಸೇವಕನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಭೂದಳದ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಪತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬರೆದರು, ರಾಣಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ರಾಣಿ ಬರೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ. ಓದು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? READ, ರೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ರೀಡ್ ಓದು, ರೆಡ್ ಓದಿದ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು? ರೀಡ್, ರೆಡ್. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡು READ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದೀಗ? ಓದಿದ, ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ, READ, ರೆಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. RED, ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. He read it through ಅಂದರೆ THROUGH ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಸಾಲು, ಪತ್ರದ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಓದಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? THREW. ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಬಿಸಾಕಿದ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಥ್ರೋ. THROW, ಥ್ರೋ ಅಂದರೆ ಬಿಸಾಕು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? THREW, ಥ್ರೂ, ಬಿಸಾಕಿದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐ ಥ್ರೋ ಎ ಬಾಲ್. ಬಾಲನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಾಕುತ್ತೇನೆ, ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಥ್ರೂ. THREW, ಥ್ರೂ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಪತ್ರದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿದ. He read it through ಅಂದರೆ
ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ THROUGH. THROUGH. True. He could not believe his own eyes. ಅವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಾನೇ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬರೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಓದಿದಾಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಾನೇ ನಂಬದೆ ಹೋದ. He could not believe his own eyes. ಫಾರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, FAR ಫಾರ್, FOR ಫಾರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ FOR. ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾನೇ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಫಾರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್, ಅದು ಬರೆದಿರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಪತ್ರ ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಿಟನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ. ಫಾರ್ ನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ, ನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ನಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ FOR. ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ. ಯಾರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು? ಬೈ, BY ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನು ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? BY ಬೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ, ಇವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರಿಂದ? ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆರಿಸೋಣ? BY ಬೈ. ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್, ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ರಾಣಿನೇ ಆ ಸಾಲುಗಳು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಳು. ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಳು. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು, ಅವಳು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೊಂದು ಸಂದೇಶ? ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್. ಈ ಒಬ್ಬ ದಳಪತಿಯನ್ನು, ಈ ಸೈನಿಕ ನೈಟನ್ನು ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗು. ಮೀಟ್ ಹರ್ ಅಟ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗುರ್ತಾಗದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಮೀಟ್ ಹರ್ ಅಟ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, AT ಎಟ್ ಮತ್ತು YT ಎಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆಗೆ. ಎಟ್ ದಿಕ್ಕು, ದಿಶೆ, ದಿಕ್ಕು. It's again a preposition showing direction. So the correct answer is at. AT at. ಮತ್ತೊಂದು at ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ. It was raining, so he did not come ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It was raining, yet he did not come. It stopped raining, yet he did not come. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನಿಂತಾದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಟ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಎಟ್. She asked him to meet her at a secret place. The night was in a fix. ಈ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂಗೆ ಆಯಿತು. ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವರೀಡ್. ಹಿ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದೇಶಪ್ಪ ರಾಣಿದು, ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದರೆ ಏನು ಕಥೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಬಟ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಟೈಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಅವನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಈ ಬಂದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅವನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಆಲೋಚಿಸಿದ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ, ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎಂಥ ಆಯೋಜನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ. OF ಆಫ್, OFF ಆಫ್. OFF ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾನ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್. ಆಫ್ ಅಂದರೆ OFF ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡು, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೀಗ ಪದ? OF ಆಫ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ OF ಆಫ್. But he thought of a plan to tide over this problem. He went to the meeting place. ಆತನು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. He dash went ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ವೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು VENT, ಇನ್ನೊಂದು WENT. ಹೌದಾ? VENT, WENT. ಈ ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ವೆಂಟ್. ಆತನು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ. He went to the meeting place not alone, ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ along with his dash wife. ಆತನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ? ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು FAIR, ಇನ್ನೊಂದು FARE. ಎರಡು ಫೇರ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ and meanings are different. Meanings and spellings are different. That is called homophones. Fair and fair. ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ? ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕೆಂಚಿಗಿರ್ತಾಳೆ. ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕೆಂಚಿಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪದ FAIR. ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ, ಕೆಂಚಿಗೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಗ ಅದು ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ FAIR. ಮತ್ತೊಂದು ಫೇರು ದರ ಆಗ್ತದೆ. ದರ, ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ. ದ ಫೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೇ 120 rupees ಫೇರ್, ₹120 ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಹೋಗು ಬರುವ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟು ದರ ಇದೆ, ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೇರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೆನ್? ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಂಚಿಗಿರೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವೇ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೂಪ ತಾಳ್ತಿತ್ತು ಏನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ break with this topic. Kindly read and write this for at least 2 to 3 times till you understand the difference between the difference of homophone words in its usage with pronunciation, same pronunciation and different meaning and different spelling. Thank you.